अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो ते अच्छा जी। माशाअल्लाह एक और स्टूडेंट पास होए ने अली हैदर भाई ने मोहदेना तो तीन गलतियां इन्हां दी होईयां ने और इन्हें अपनी थ्योरी पास की जी। तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे। ते जेह्ड़े स्टूडेंट ने थ्योरी पास कर ਲਈ है मेरे व्हाट्सएप नंबर ते अपना PDF सेंड कर दिओ ताकि दूसरे दोस्तों नाल भी शेयर हो जाए। और कुछ जी मैसेजेस और ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ। ठीक है। एप्लीकेशन तो ट्राई करनी जरूरी होती है। जितनी देर तुसा खुद एप्लीकेशन तो ट्राई नहीं करनी तो वीडियो वेखण का कोई फायदा नहीं। तुसी वो एक वीडियो याद कर लो तो 2 4 5 10, ठीक है, सारा नहीं होना। खुद ट्राई करनी जे तो फिर तुहाडी जिहड़ी वो तैयारी होनी है। ठीक है जी। तो चलो चौखियां गल्लां मैं इस तो नहीं करता। मेन मैं स्टार्टिंग में 2 4 चीज़ां रिपीट कर देना क्योंकि मेन चीज़ां यही होंदियां ने जिहड़ियां मैं हर वीडियो रिपीट करना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 4-5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। Il segnale raffigurato indica era ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ agli autocarri ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ la direzione direction per il centro cittadino ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਸੋ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਂਟਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ। ਦੂਸਰਾ la distanza di sicurezza ਫਾਸਲਾ deve essere mantenuta, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ per evitare lo scontro frontale, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ distanza di sicurezza ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, scontro frontale ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ scontro frontale। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ distanza di sicurezza ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਤੇ ਤਲਕ ਹੋਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। तीसरा तस्वीर वेख लो जी। Secondo le norme di precedenza हक वाले कानून के मुताबिक nell'incrocio rappresentato in figura इस चौक दे जेह्ड़ा तस्वीर दिखाया गया il veicolo ई गड्डी deve attendere il transito del veicolo R, कहंदे इस R गड्डी दे चलने दा इंतजार करना है फालसो। 4 नंबर il carico del veicolo, कहंदे जेह्ड़ा गड्डी दा समान है deve essere sistemato in modo, कहंदा इस तरीके नाल रखना है da evitarne la caduta कि वो गिरने तो भी बचे o la dispersione ते बिखरने तो भी बचे solo सिर्फ se il conducente deve condurre il veicolo, जे कहंदा है उस गड्डी चलानी ड्राइवर गड्डी चलानी होवे su strada extraurbana, कहंदा जी उस extraurbana सड़क ते गड्डी चलानी होवे सिर्फ तां इन्हां चीज़ां तो बचे फालसो। 5 नंबर su una strada inevata, कहना जी इनेवाता सड़क है मतलब जिहदे उत्ते बर्फ गिर रही है इस टाइम aderenza del veicolo e minore, कहना उत्थे गड्डी दी ग्रिप जिहड़ी ओह घट होवे दी कि su una strada ghiacciata जिहड़ी सड़क ते बर्फ जम्मी हुंदी है ओहदे नालों फालसो है। अच्छा जिन्हां वेरो कीते फालसो है जिहड़ी सड़क दे उत्ते बर्फ जम जांदी ghiacciata हो जांदी है उत्थे बिल्कुल ग्रिप जिहड़ी है जीरो दे बराबर हो जांदी है। 6 नंबर l'inquinamento dell'aria, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ prodotto dai veicoli a motore ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ può diminuire, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ se si spegne il motore, ਜੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ in caso di arresto prolungato, ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਵੇਰੋ।
7 ਨੰਬਰ il segnale raffigurato preannuncia ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ una zona riservata ai veicoli ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ai veicoli del aeronautica militari ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਨੰਬਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 3 ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। in presenza del segnale raffigurato ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ permesso il transito ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ a tutti i tricicli a motore ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਚਿਕਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। 9 ਨੰਬਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਢਲਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। rispetto al veicolo che precede nel senso della freccia ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ la striscia discontinua in figura ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ discontinue ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ si trova ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਦੀ di norma su strada senso unico di circolazione ਕਹਿੰਦੇ senso unico ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਦੀ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਆਵੇ ਇਹ doppio senso ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। il pannello integrativo raffigurato il pannello ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ segnala ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ un tratto di strada strucciolevole ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ ਤਿਲਕਣਾ ਵੇ in caso di pioggia ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। 11 ਨੰਬਰ in un centro abitato ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ quando un pedone ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਲ fuori dalle strisce di attraversamento zebra crossing ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ non accenni a darci la precedenza ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਇਹ necessario proseguire ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ senza curarci di lui ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ perché abbiamo la precedenza ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਾਲਸੋ। 12 ਨੰਬਰ la fermata è vietata ਕਹਿੰਦਾ fermata ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ sulle aree destinate ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ al mercato mercato ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ al carico e lo scarico delle merci ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਫਰਮਾਤਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ i seggiolini per bambini ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ possono anche essere di costruzione artigianale ਕਹਿੰਦੇ artigianale ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ perché approvati da esperto della ASL ਜੇ ਤੁਸੀਂ ASL ਕੋ ਜਿਹੜਾ ASL ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਾਲਸੋ। 14 ਨੰਬਰ se un ferito della strada ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਇਹ in stato di incoscienza ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ bisogna metterlo in posizione semiseduta ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ semi seduta ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈਦਾ ਫਾਲਸੋ ਅਗਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਲਿਟਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਸੋ ਦੀ ਆਏ ਨੇ। 15 ਨੰਬਰ la carreggiata può essere a doppio senso di circolazione ਕਹਿੰਦਾ carreggiata doppio senso ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਰੋ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ।